सो बिन हरि जापत नहीं श्री राम नामा हर जन बोले 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 श्री राम नामा नानक जन हर कीरत गाई नानक जन हर कीरत गाई नानक 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 जन हर कीरत गाई कीरत गाई कीरत गाई नानक जन हर कीरत गाई 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 नानक जन हर कीरत गाई नानक जन हर कीरत नानक जन हर कीरत गाई गाई कीरत प्रभु की गाँव मेरी रसना गाँव मेरी रसना गाँव मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन हुआ चरण गोविंद जी के बसना नानक जन हर कीरत गाई नानक जन हर कीरत गाई नानक जन हर नानक जन हर नानक 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 जन हर कीरत गाई 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 निधन निधनि भगवरे निधनि सा रे 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 पा भगवरे सा मा बने धनि सा निधा मा बने धनि धनि निधनि भगवरे सा भगवरे धनि धनि सा निधनि धनि धनि सा नानक जन हर कीरत गाई नानक जन हर कीरत गाई छूट गया जम का सब सो छूट गया जम का सब सो जम का सब सो जम का सब सो हर जन बोलत श्री राम नाम हर जन बोलत श्री राम नाम साध संगत हर को मिल साध संगत हर को हर जन बोलत श्री राम नाम हर जन बोलत श्री राम नाम हर जन बोलत हर जन बोलत हर जन बोलत श्री राम नाम वाहे गुरु
ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। 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 ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ।
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਨਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਰਾਣਾ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਿਜ਼ਰੇ ਮਗਰੇ ਪਮਾ ਨੀ ਦਮ ਪਮਰੇ ਨਿਜ਼ਰੇ ਨਿਜ਼ਾ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਪੈਰੀ ਪਵਨਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਤਿਰੰਗ ਦਾ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਤਿਰੰਗ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਮਨ ਸੁਨਾਇਆ
ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। 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 ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। 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 कोई सेवे गुसैया, कोई जलाए। कोई सेवे गुसैया, कोई जलाए। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए। ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਾਰਣ ਕਰਨ
कोई नावे तीर्थ कोई हट जाए, कोई नावे तीर्थ कोई हट जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए, 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 कोई बोल राम राम कोई खुदाए, कोई बोल राम राम कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया कोई अलाए, कोई शिव गुसैया कोई अलाए, कोई बोल राम राम कोई खुदाए, कोई बोल राम राम कोई खुदाए। कोई पढ़े वेद कोई कतेर, कोई पढ़े वेद कोई कतेर, कोई ओढ़े नील कोई सुफेद, कोई ओढ़े नील कोई सफेद, कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बाछ पीस्त कोई सुरगंधू, कोई बाछ पीस्त कोई सुरगंधू, कहो नानक जिन हुक्म प्रचारा, कहो नानक जिन हुक्म प्रचारा, प्राप्त साहिब का तिन भेद न जाता, प्राप्त साहिब का तिन भेद न जाता, कोई बोल राम राम कोई खुदाए, कोई बोल राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई रंगाए, शिव गुसैया कोई अलाए, कोई सेवे गुसैया कोई अलाए, कोई बोल राम राम कोई खुदाए, कोई बोल राम राम कोई खुदाए, कोई बोल राम राम कोई खुदाए, कोई बोल राम राम कोई खुदाए। वाहे गुरु। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुझ तख्त सिरशां पातशाह ने चल चौड़ छत पौड़ी वड्डियों डब्बा तेरा मर्तबा अंग रंग ने पूजा करतबा जी अंदर की सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर भला तेरा घर नंद भाई को दिखा ले मान मत दे अपने आप कर सर्व कला पर
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਾਇਆ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਚਲੋ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗਾ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ। ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ। तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੰਨ, ਅਗਨ ਕਟਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੁ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹੁ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਿਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ।
ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਜਿਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਬਿਸਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਮਿਹਰਮਤ ਦੇ ਸਾਈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਸਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਚਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਬਚ ਜਾਣੇ, ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਚੇ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਅੱਜ ਬਚਣ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਚਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਘਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੀ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਣੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖਦਾ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸਤੋਂ ਪਸਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੁਕਮਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰੰਭ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 52 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ 2 ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 52 ਅੱਖਰੀ। 52 ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 52 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 52 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ,
ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 34 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਇਸ ਵਰਨਮਾਲਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਜਿੱਥੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਊੜੇ ਤੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਓ, ਊੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਚੱਚਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਚੇ ਨਾਲ ਛੱਛਾ ਬੋਲੋਗੇ ਇੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪਾਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏ, ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏ? ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 5-7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ? 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਣਾ ਸੁਧਾਰੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਣਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈ, ਸੁਣਨਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਦੀ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਬਾਣੇ ਸੁਧਾਰੋ, ਖਾਣੇ ਸੁਧਾਰੋ, ਗਾਣੇ ਸੁਧਾਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈਆਂ ਨਿਆਣੇ ਆਪੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦਸੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 1, 7 ਤੇ 13। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੜੀ ਛੱਡੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਰਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਨੇ, 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ? ਰੋਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ, ਘਰ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਵੇਚ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਜੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਈ ਸਿਰਫ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੱਚਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗਜੇਬ ਹਮੂ ਮਰਦ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਮੈਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੁੜਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਓ, ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ। ਸੁੱਖ ਸਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, 9 ਜੂਨ 1716 ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਚਰਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤੂੰ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਦਲ, ਧਰਮ ਬਦਲ। ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ ਜੀ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਦਲ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਗੜਨਾਥ ਬਣਾਇਆ, ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਝੋਲੀ ਪਵਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਝੇ ਕੀ ਅਰਪ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 13 ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਪੈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ 760 ਟਕੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਕਾਹਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਸਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਘੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 760 ਟਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਟਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਟਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਗਾਥਾ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਪਤਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ इधर उधर की बात नहीं पावनी, जिसके लिए बुलाया है सो बोल। ते बेबे ने सीधा नहीं कहा भी तू ये कीता ये कीता, कहन लगी एडी वड्डी नौकरी मिली, उन्होंने भी ठुकरा रहे हैं, जिम्मेवारी ते ध्यान ना करनी चाहिए ना। महाराज जी ने उदों ही शब्द कहे सी, बेबे जदों छाणबीन हो के असां दा फैसला आ जाएगा, तैनूं आपे पता लग जाएगा असीं उजाड़िया है कि वाधा कीता। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਬੇ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, 700 ਟਕੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੇਈ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੰਨ ਸੀ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਵੇਈ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਸਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਥੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਸ ਥੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬੋਲ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਚ ਗੰਦਗੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਣ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ ਖੈਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਏ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਵੱਧ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਵੇਈ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਲੈ ਵੇਈ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਲੋਕ ਪੱਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੱਸ ਉਹ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਚੰਦੋ। ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਆਏ, ਸਹੁਰਾ ਸੱਸ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਲੀਆਂ ਵਿਛਾ ਲਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰਸ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਹਿਰੂਨੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰੂਟ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਟਪਟਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਟਪਟਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਭਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਘਰੇ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਘਰੇ ਆਏ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਬੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਖਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਹਿਰੂਨੀ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਬੇ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਛੱਡ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਮੋਹਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਏ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਉਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ 9 ਨਿਧ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾਮ ਤੀਜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਦਾ ਹਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੈਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜੁਮਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫਰਾਈਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਹਕਾਰੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤੰ। 10ਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣਬੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਚੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਲਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਰਦਾਸੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸੇਵਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੱਕਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸੀਆ, ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸਿਰਫ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਰਦਾਸੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਮ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਬਣਿਆ ਮੌਲਵੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਗਈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਿਓ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੁਰਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਸੁਰਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਰੰਭਦੇ ਆ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨ ਵੱਖਰਾ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਮਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਨਵੀਨਸ ਹੈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਲਿਆ ਭਲਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਲਿਆਵਾਂ? ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਜ਼ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਹੀ, ਰਬਾਬ ਲਿਆਓ। ਰਬਾਬ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਰਬਾਬ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਧਨ ਅਸਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਜ ਕਾਰੇ ਕਰਾਮਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਕੋਲੇ ਜਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ, 7 ਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਆਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਲੈ ਜਾਈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਰਬਾਬ ਲਿਆਉਣੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਭੈਰੋਆਣਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਆਸ਼ਕਪੁਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਦਰ ਸੈਨ। ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਫਰਿੰਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਦਰ ਸੈਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਸ਼ਕਪੁਰ ਜਾ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਸ਼ਕਪੁਰ, ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਭੈਰੋਆਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਨ ਸਿਰੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪੰਨਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਹੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ 5 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ। ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੇਲਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਢਾਡੀ, ਕਵਿਸ਼ਰੇ, 4 ਥੰਮ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ 'ਚ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਨੀ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਥਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬੰਨੀ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨੀ। ਮਹਾਨ ਕਵੀਆਂ ਦੀ, ਕਵਿਸ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਈਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਫਰਿੰਦੇ ਦੇ ਘਰ, ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ।
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਟੰਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਮੂਰੀਆਂ ਕੱਪ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਦੇ 17 ਬੰਨ ਕਿਲੋ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਰਬਾਬ ਟੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਬਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਫਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਜੇ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਛੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਛੂਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਭਾਈ ਫਰਿੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਬਾਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਜ ਕਹੋ, ਜ਼ਰਬ ਕਹੋ, ਮਿਜ਼ਰਬ ਕਹੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਛੇੜੀ ਰਬਾਬ, ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੋਹਰੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਬਾਬ ਰੱਖੀ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਓ, ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਬਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਨੁਕਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖਿਓ। ਇਸੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਬਾਬ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰਬਾਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਤਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਰਿੰਦਾ ਰਬਾਬ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਰਿੰਦਾ ਰਬਾਬ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਸ਼ੋਧਰਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਹੁਲ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਵੇਗਾ ਤੁਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੁਰਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, 8.25 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, 8.25 ਸਾਲ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 70 ਸਾਲ, ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 67 ਸਾਲ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਾਈ, ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰੈ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਛੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ
ਇਹ ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਓ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਇਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਦਾਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 12:05 ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ। ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਿਆ ਚੰਨਾ ਨੂਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੀਰ ਬਾਬਾ। ਕੌੜੇ ਰੇਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮਿੱਠਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਸੀਰ ਬਾਬਾ। ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋ। ਤੇ ਕੌਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਾਬਾ। ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹੱਦ ਰਹੀ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਦੀ ਏ। ਰੇਠਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਕੜਤਣ ਮੇਰੀ ਨਸ ਗਈ ਏ। ਪੁੜੀ ਦੇ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤੇ ਦੂਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਸ ਗਈ ਏ। ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦ ਅਟਲ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਧ ਵਟਾਲੇ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਧ ਵਟਾਲੇ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੂਕ ਸੁਣੀ ਵੇਖੀ ਡਾਡੀ ਤੰਗ ਲਕਾਈ, ਲੁੱਟ ਲਈ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ। ਉਹ ਹੁਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਰਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਹਮਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਲਵੰਡੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੂਕ ਸੁਣੀ ਵੇਖੀ ਡਾਡੀ ਤੰਗ ਲੁਕਾਈ, ਲੁੱਟ ਲਈ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ। ਉਹ ਹੁਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਰਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਹਮਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਲਵੰਡੀ। ਕੋਈ ਵੀਰਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਦ ਵਡਾਉਂਦਾ ਬਈਕੇ, ਭਾਰਤ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਫੁੱਲ ਘੁੰਮ ਲਾਗੇ ਟਈਕੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਦ ਜਲਾਦ ਬਣੇ ਫੜ ਕੇ ਨਿਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ, ਹਮਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਲਵੰਡੀ। ਮਾੜੇ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਮੁੱਲ ਹਵਾਨਾ ਵਾਂਗੂ, ਮਾੜੇ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਮੁੱਲ ਹਵਾਨਾ ਵਾਂਗੂ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਵਾਨਾ ਵਾਂਗੂ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਵਾਨਾ ਵਾਂਗੂ। ਲੈ ਗਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਥਾ ਥਾ ਕਰੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਪੰਡੀ, ਹਮਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਲਵੰਡੀ। ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਜੋ ਲੁੱਟਦੇ ਬੈਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੇ ਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਤੰਗ ਜਿਉਣੋਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਦੁਖੀਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨੱਪੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨੀ, ਹਮਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਲਵੰਡੀ। ਓ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣੀ, ਖੁੰਖਾਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਉਹ ਵੱਲ ਕੱਢਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਸਿੱਧ ਪਖੰਡੀ, ਹਮਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਨਾਨਕ ਤਲਵੰਡੀ ਏ ਰਹਿਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਚੰਨ ਮੋਣੇ ਠੱਗ ਚੋਰ ਭੂਮੀਏ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਬਲਦੇਵ ਜਿੱਧਰ ਲੰਘ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਾਊਗਾ ਖੰਡੀ ਹਮਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਲਵੰਡੀ ਹਮਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਲਵੰਡੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਸਟੇਜ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਏ ਪੰਡਾਲ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਰਾਜੇ ਛੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਵਿਕੇ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਮੁਰਗਾ ਵਿਕੇ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਚਿੜੀ ਵਿਕੇ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਕੇ 1 ਟਕੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਪਤ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਖਣੋ ਕੀ ਥੁੜਿਆ, ਐਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਰਗੇ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟੇ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਬਾਬ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਬਾਬ ਪਕੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਬਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਚੋਂ ਕੋ ਬਚਿਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਕੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਤੇ
ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਨੀਵਾਂਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਣ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਦਰ ਹੈ, ਵੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਬੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਚਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਹ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਛਕ ਲਈਏ, 4 ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਚੰਗੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਮੰਜਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਵੇਖੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ ਸੇਵਾ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਰ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਖਿਆ, ਆਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੈਣਾ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰਦੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰਦੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰਦੇ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਗਏ ਡੇਰੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਗਏ ਡੇਰੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਅੱਗੇ ਰੰਗਰ ਤਾਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਅੱਗੇ ਰੰਗਰ ਤਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੂਜੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੂਜੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਸੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਸੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਅਤਿਥੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਅਤਿਥੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਅਤਿਥੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਜੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਈ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਜੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਈ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਵੇਖ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਵੇਖ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਪਲਕ ਨਵਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਪਲਕ ਨਵਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਓਏ ਪੱਤੀ ਹੱਥ ਖਲੋਤੇ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ, ਪੱਤੀ ਹੱਥ ਖਲੋਤੇ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਬਿਨ ਤਨਖਾਹੋਂ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਬਿਨ ਤਨਖਾਹੋਂ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਲ ਪਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਹਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਪਲ ਪਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਹਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਪਲ ਪਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਹਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ। ਉਹ ਪੈਰ ਦਬਾਵਣ ਚੋਰ ਚਲਾਵਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਪੈਰ ਦਬਾਵਣ ਚੋਰ ਚਲਾਵਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਮੋਣਸਿਆ ਸੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਝੂਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਏ, ਮੋਣਸਿਆ ਸੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਝੂਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਏ, ਮੋਣਸਿਆ ਸੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਝੂਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਏ। ਉਹ ਚਮਕ ਵਿਖਾਵਣ ਬਹੁਤੀ ਝੂਠੇ ਫੁੱਲ ਬਹਾਰ ਦੇ, ਚਮਕ ਵਿਖਾਵਣ ਬਹੁਤੀ ਝੂਠੇ ਫੁੱਲ ਬਹਾਰ ਦੇ। ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਉਹ ਗੰਦਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੰਜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਚ ਲੈ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਧਵਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਾ ਸੱਜਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਾਫਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਭੌਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਆ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, 15 ਦਿਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਕਾ ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਨਰਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਗਲੀਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਪਲੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੇਖੀ। ਇੱਧਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਥੋੜੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬਈ। ਠੱਗਾਂ ਤਾਈ ਵੇਖ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾਜੀ, ਕਰਦੇ ਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਦਾਜੀ, ਕਰਦੇ ਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਦਾਜੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ। ਠੱਗਾਂ ਤਾਈ ਵੇਖ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾਜੀ, ਕਰਦੇ ਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਦਾਜੀ, ਕਰਦੇ ਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਦਾਜੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਮਾਲਦਾਰ ਜਾਪਦੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੇ। ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨੀ ਚਮਕ ਮਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਰੱਖਦੇ ਲਖਾ ਕੇ ਮੁੱਠ ਦਾ ਏ ਮਾਲ ਨੇ, ਰੱਖਦੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮੁੱਠ ਦਾ ਏ ਮਾਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਾਪਦਾ ਮਹੰਤ ਦਾ, ਮਾਲਕੋ ਜਾਪੇ ਦੌਲਤ ਬੇਅੰਤ ਦਾ, ਮਾਲਕੋ ਜਾਪੇ ਦੌਲਤ ਬੇਅੰਤ ਦਾ। ਜਾਪਦਾ ਏ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਅਰਜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਪੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਨੇ ਉਚਾਰਦੇ, ਪੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਨੇ ਉਚਾਰਦੇ। ਸੀਤਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੋਟੀ ਨੀਂਦ ਤਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ ਹੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕਰਨ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਬਾਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਵਿਛਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਭੌਂਕੇ ਕੋ ਵੇਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਠੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਖੇਮੀ ਠਗਣੀ ਖੇਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੇਮੀ ਠਗਣੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਭੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਛਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਖੇਮੀ ਠਗਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਖੇਮੀ ਠਗਣੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਮੀਏ, ਇਹ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੀਰ ਉਸ ਖੇਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਏ ਕਰਨ ਕਹਿਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਏ ਕਰਨ ਕਹਿਰਨੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ। ਦੁੱਧ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਏ ਕਰਨ ਕਹਿਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਰਨ ਕਹਿਰਨੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ। ਸਾਦਾ ਵਾਲਾ ਪੇਸ ਉਂਝ ਮਾਰੇ ਠੱਗੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੜਫਾਂ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੜਫਾਂ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ। ਕਰੀਏ ਨਾ ਮਾਣ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਮਾਣ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ। ਖੇਮੀਏ ਬਲਾਨਾ, ਖੇਮੀਏ ਬਲਾਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਖੇਮੀਏ ਬਲਾਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਵਾਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ। ਪੁੱਛੂ ਤੈਥੋਂ ਲੇਖਾ ਜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀ, ਦੱਸ ਉੱਥ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇਂਗੀ ਜਵਾਬ ਨੀ, ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇਂਗੀ ਜਵਾਬ ਨੀ। ਉਹ ਆਉਣੀ ਚਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖੇਮੀਏ।
ਸਮਾਜ ਕੋ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੀ ਵੇਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਆਈ, ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਨਾ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਰਾ ਸੱਜਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਉਜੜ ਕੇ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਘੋਲੜੀ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਵਸ, ਧੋਤਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਈਏ ਤਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਂਜ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਔਰ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੋਧੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਲੱਗਣ ਹਵਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਨ ਫ੍ਰਿਸਕੋ ਇੱਕ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਰਾ ਤੇ ਗੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ, ਅਸੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖਲੋਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਐ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਆਂਦਾ ਸਮਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਓ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਬਾਈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ
ਅਸੀਂ ਕਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮਾਣ ਮਾਣ ਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਜਦ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਜੰਜੂ ਤੇ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਚੰਦੂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੰਗੂ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਜਦ ਖਤ ਜੰਜੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੇਲਾਂ ਤਾਰੇ ਨੀ ਪਾਸੀ ਸੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਪਾਸੀ ਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ सत श्री अकाल। इतनी सेवा प्रवान करनी। अगला प्रोग्राम बीबी मनप्रीत कौर संभालेगी स्टेज। ते जेड़े वीर आए ना ये गोरिया वीरों को नहीं पता भी जराबा पा के महाराज की स्टेज ते नहीं आना। मेरे एक खास करके बेनती भैन जी अपनी बोली समझा देंगे भी जे सन्मान देना थले दे जे फिर नहीं तो जराबा पा के इत्थे उत्ते नहीं आना। ये मेरी बेनती हथ जोड़ के तुसीं सियाणे जे ते आयां दा सारियां दा धन्नवाद क्योंकि साडे धर्म दा दूजे धर्म वालियां नूं पता लगे ये कितना विशाल धर्म है, कितना चंगा है, कितना डिसिपलिन च रहिंदा है। तो आस करदा भी इहदे उत्ते सारे अमल करनगे। ये साडे सारे प्रबंधक जन बड़े सियाणे हन, सारियां नूं नवाजदे हन। आओ सारियां दा धन्नवाद। अगला प्रोग्राम बीबी मनजीत कौर बड़े सियाणे बीबी मनप्रीत कौर संभालणगे। सतगुरु कृपा करे सारियां संगतां दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदे आ जिन्हां वीरां ने लंगर दी सेवा कीती आ। मैं उन्हां वीरां दा बलिहार जाना जिहड़े रात तो ही लगे साडे वास्ते तैयारी करन वास्ते। वीर मलतानी जी जिहड़े खास करके बड़े दिनां तो लंगर दी सेवा कर रहे आ। ते जे कोई चीज़ मुक जे ना मैनूं वीर अमरीक सिंह दा भी कोलों गड्डी भजा के ते कोलों ही जाके लै आउंदा। ये सेवा किस दे सियाई आ। वीर गुरसेवक सिंह जी गुरजंट सिंह जी पहुंचे आ। सारियां संगतां दा वीर करमजीत सिंह सब का धन्नवाद। आओ भैन जी अगला प्रोग्राम साढ़े सामने लॉन्च करनगे। फतेह बुलाओ ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी फतेह फरमान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहिब जी दे प्रकाश उत्सव जन्मदिन दिहाड़े दे थोनों लख लख वधाइयां। गुरु साहिब जी किरपा करन। अज आपां इस दिहाड़े ते पहुंचे हाँ संगतां नूं मिल के सारियां नाल प्यार साझा करके इन्ना प्यार महसूस हो रहा वा सारियां दा। ते जिद्दां कि आप जानते हो तकरीबन 2 साल पहला तुसी अपनी पहली जिहड़ी सिख सीट सी अपनी बेकर्सफील्ड सिटी काउंसिल ते तुसी जित्ती सी 2 साल पहला। उस दी भी थोनों मुबारक गल आ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੀਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਲੋਕਲੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਰੀਕ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ 40 ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ, if you can help me with plaques as well, and I have a ਸੇਵਾਦਾਰ who's helping here as well. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆ ਉਸ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਜੋ ਰਾਜੀ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਲੈਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂਆਊਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੁਰਤਾਰ ਕੌਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗੁਰਤਾਰ ਕੌਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਡ 7 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਤਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ।
And next, I would like to invite up my friend who is running for Congress here in our region, Rudy Salas, to share a few words with us. Thank you. It's wonderful. Okay, thank you. It's wonderful to be here again. I've been a part of this community. We've been coming here for at least 20 years now, right? Way back from all of our community events together. But more than anything, I want to say thank you for inviting me once again into your home, into your temple. You know, we recognize that what happened in 1984 should never happen again. And we need to make sure that we're standing strong with our community. You are a fabric of who we are. You are our extended family. You are our family. We need to make sure that we stick together. We need to make sure that not only that we recognize the atrocities of 1984, but that we make sure that we're tackling and doing everything that we can for transnational aggression, making sure that we're protecting our families and protecting our communities. You want to try? So Rudy Salas जो आए ने पहुंचे ने ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ 84 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਵਨ ਐਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ So it's been a pleasure to be your champion. We've done a number of resolutions. We've done legislation in the state capitol as well to help with translation services, to help with immigration services, to help with everything that we can. We'll continue to do that. And I just want to say thank you. It's been a pleasure all of these years to once again be with you. I'm not a stranger. This is not my first time. We will consistently be here because you are family. So thank you very much. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੀਡੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਓ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਹਿਮ Next, I have my friend here, Supervisor Leticia Perez, joining us to share a few words. Leticia. Thank you, dear friend. Every time that I am with you, I feel enveloped in love. I have felt that way from day one. And you know, God is love. And where there is love, God is there. I think about the celebration of your founding. Think about what kind of man he must have been. Guruji. Clearly a fierce warrior, a lion, strong and proud, but a man of love. Because that's what I see in his progeny and in his offspring. I see a people of love, a people of warmth, and I have experienced it time and time again. So we are here to celebrate the love that you are, the love that you share with the world, the partnership, the friendship, the sisterhood. Thank you. We celebrate you today in the way in which you love and spread love everywhere you go. God bless you. God bless your founding. We are sisters. We are family. Thank you. Thank you so much, Leticia. ਜਿੱਦਾਂ ਲਤੀਸੀਆ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ
I'd also like to invite up who was a previous council member for this ward, Ward 7, Chris Parlier. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 5B ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਈਨ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ ਪਾਰਲੀਏ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕੀਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲਸੋ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ few words. Thank you so much. And it's an honor to be here on Guru Nanak Ji's birthday, too. I had the honor of serving Ward 7 for 8 years, and during that time, I watched over and protected the Sikh community, and I hope to do the same thing as a Board of Supervisors for Kern. But right down the street here for your outside lot, one of the main things I did for this temple was get a turn lane in so we can have events like this. And also the turn lane for the Hosking Temple, protecting the Weibel Temple from a break-in that happened, and in providing services for the South H Temple when they had problems with PG&E. And it was an honor serving you, and I thank you so much for having me. Thank you so much. ਕ੍ਰਿਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ Thank you. Thank you, Chris. Next, I'd like to invite up, we are here joined with the mayor of our city, the city of Bakersfield, Mayor Karen Go. I'd like to invite you up to share a few words with us. Mayor Go, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It is my honor to be here to celebrate the 555th anniversary of Guru Nanak Dev Ji. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਨੇ Today we think about his teachings, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ equality, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ service, ਸੇਵਾ respect, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ community. ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਭਾਈਚਾਰਾ And I see the Guru's teachings reflected in the wonderful Sikh people of our community. ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ We are truly blessed in our community to have our Sikh brothers and sisters serve in so many ways that are beneficial to our community. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗਿਫਟ ਆ ਜਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ Thank you for caring for our poor. ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ Thank you for the good jobs that you bring. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ
And thank you for your service as businessmen, as truckers, as doctors, as lawyers, as city council people. ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੌਬਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। And so this day, it's my honor to be able to present a certificate from the city of Bakersfield. ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨੇ। President Amri, would you come and join us, please? ਜੇ ਅਮਰੀਕ ਕਟਵਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਤੇ City Council Member Andre Gonzalez and City Council Member Eric Arias could join us for the photo. And President of the Temple? And Amrik Kotwal, I think he just joined you right next to you. Thank you so much, Mayor. We have a shield for you as well. You want to give this to her? There you go. And next, we are very honored to be joined by the District Attorney of our great county, Kern County, Cynthia Zimmer, who has joined us today. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। So, welcome, Cynthia. Thank you. Good afternoon. It's a pleasure to be here, and it's an honor to celebrate with you the birth of Guru Nanjit Dev Nanak. Thank you, honey. Nanak Dev Ji. ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹਾਂ। It is a privilege to be your district attorney. ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਦੇ 'ਚ। It is our mission at the district attorney's office to keep neighborhoods safe and to seek justice for crime victims. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। It is difficult to achieve justice, however, when the laws in California are weak. ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। But you But citizens in California can change the law. You can vote, and your vote will make a difference. One of the ways that you can change the law is voting for propositions that are on the ballot. ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। It is our duty as citizens to understand what is on the ballot. So I would ask if you have any questions specifically. We have some information out by the street on Proposition 36.
ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ 36 ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ 36 ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। Thank you. Thank you so much, District Attorney Zimmer. We appreciate you. Okay. Do you want to? We've got for you. Sat Sri Akal. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Anji. I'm going to hand this one to you. We are also honored to have from the county Supervisor Jeff Flores, who we invite to the stage to share a few words with our community. So ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਤੀਸੀਆ ਪਰੈਜ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ, ਜੈਫ ਫਲੋਰਸ। Hey Jeff, how are you? Good to see you. Nice to see you. Thank you. So Jeff, go ahead and share some words with us. Thank you for being here. Thank you so much to our Punjabi and Sikh friends and neighbors. Thank you for having me here on behalf of the County of Kern County Board of Supervisors. I just want to say thank you. Thank you for sharing this day, this Nagar Kirtan, and thank you for sharing it for members outside of our community as well. And as you share this day, I also want to remind everyone here that we also share common values of service, of justice, of freedom, of family. And I appreciate you all, and thank you, like Mayor Go said, of being part of so many sectors of our Kern County businesses, of our agriculture, of our healthcare industry, of education, and you're part of a richer fabric going back generations in Kern County, along with other immigrants. You make this county richer and better because of your presence, and thank you for your patriotism. And thank you for being part of our county, and God bless you. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੈਫ ਫਲੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰੀਅਟਿਜ਼ਮ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ ਜੈਫ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Next, I'd like to invite up my friend Connie Perez, who is running for the Kern Community College District. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਟੈਫਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸੀਟ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਲਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਖਾਨੀ। Thank you, Ma'am Preet, for the invitation to this beautiful celebration. So my passion is education, and we have our cultures have a lot in common. I'm very close to Ma'am Preet and Raji Brar, and we have a very similar background. Our parents were farm workers, and we're the first in our families to graduate from college. I attended the Kern Community College District, Bakersfield, Porterville College, graduated from CSUB with a business degree. And so what I want to do is help our kids, our students, also have access to higher education. ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਾਂਗੇ So thank you so much for having me. Thanks Thank for you. joining us today, Connie. ਹਾਂਜੀ you gonna grab this one? ਹਾਂਜੀ, that's okay. ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thank you, Connie. Next, I'd like to invite up David Manriquez, running for the Kern High School District. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜਵਿਊ, ਸਟਾਕਡੇਲ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਯੂਜੂਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਅ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ. ਸੋ ਡੇਵਿਡ, we thank you for joining us today. Thank you guys very much. My name is David Manriquez and I represent this area for the Kern High School District. I am the sitting president for the trustees. I am embracing and I want to thank you guys for giving me and my family an opportunity to be here to celebrate this beautiful event. I just want to let you guys know that our communities are embracing everybody within. We are here to support each and every one of our students because we are the elders here. We need to show and lead by example so our students can have great role models within each other to see what we can do together. Thank you, David. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ Kern High School District ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ 7 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਆ. So we thank you so much for your time today, David. Thank you for joining us. And thank you, and together we make sure that our students throughout our county have the opportunity to succeed at the highest level. Thank you very much. Thanks so much, David. Thank you. Appreciate it. All right, we've got one more. Thank you. ਹਾਂਜੀ. ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਹਾਂਜੀ. Next, I'd like to invite up Imelda Ceja and Emma de la Rosa, my two friends who are running for the Bakersfield City School District as well as the Bakersfield City Council. Good afternoon, everyone. Thank you for the invitation to celebrate the birth of the Guru Nanak Ji. Hope I... Thank you. Thank you. I'll get better at this, I promise. I want to wish the community a life full of joy, compassion, and the blessing of the divine. Guru Nanak Dev Ji. Thank you. My name is Imelda Ceja, and I am running for Bakersfield City Council Ward 6. Ward 6 is from Gosford to White Lane, Truxton to Panama. Many of you live in my community. Many of you. I am running, I've lived here for 39 years. I lived in this community for 29 years. I am endorsed by your council members, Manprikar Eric, Arias, and Andre Gonzalez. We need me on the city council. We need me because we need to make sure that our communities are safe, that our businesses grow, that we keep our business here. We need to invest in our community. Again, my name is Imelda Ceja Butkowitz, and I need you to help me get elected so I can help the council members succeed and be prosperous community. Thank you so much. Have a blessed day. Thank you, Imelda. So Imelda Ceja, Bakersfield City Council, Ward 6, 6 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਆ. ਸੋ Imelda, thank you so much for your time today. ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Go ahead, Emma. Thank you, Imelda.
Hi everyone, thank you so much for allowing me to be here today and congratulations on this beautiful day. My name is Emma de la Rosa and I am running for the Bakersfield City School District Board of Trustees for Area 1, which is in the northeast area of Bakersfield. I come from a hardworking family. My family is, they're all farm workers and my mom is still a housekeeper even at her old age. And because of the communities that I came from, which were low-income communities, education was the way that I thought, I can help my family. As soon as I graduated from college, I came back and we bought my mom's first house and her first car. And I know how education is so powerful and can really help our communities, and that is why I'm running. And I've had the pleasure of working with Jacarra Movement as well, alongside community members from here, City of Bakersfield, to advocate for safe and healthy neighborhoods, and I look forward to serving as trustee. Thank you so much. Thank you, Emma. So Emma ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਮਾ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you. I'd like to invite up, they joined us earlier, but City Council member Andre Gonzalez and Eric Arias. Thank you so much. Good afternoon, Sat Sri Akal. It is such an honor to be with all of you this beautiful day for the Nagar Kirtan. As the Vice Mayor of the city, I have to say this is not my first Nagar Kirtan, and it won't be my last. The beautiful procession down our streets of Bakersfield is not just a procession, it is really a demonstration of Sikhism and the values of equality, of compassion, and of service that I think all of us as residents of Bakersfield ought to celebrate and embody each and every day. So it's an honor to be with you here today and to continue to partner hand in hand as we build a bigger Bakersfield, a better Bakersfield. Thank you so much. Thanks so much, Andre, for joining us. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਡਰੇ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ 40 ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਆਏ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਾ,
ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਕੋਲਿਸ਼ਨ, ਇਨਸਾਫ, ਜੋ ਸੈਲਡੈਫ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਕੀ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਲ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਐਂਡ ਆਈਡ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, we have our Congressman David Valadao in attendance. I'd like to invite you to the stage, Congressman, to share about the bill that you've introduced on transnational repression, which is historic in our nation. It's historic in our state. It's historic in our country. I'd also like to invite up Matt Bauer from Congressman Vince Fong's office, who is a co-writer for this bill. So the two, if the Congressman and Matt Bauer from Congressman Vince Fong's office could join, I believe we have representatives from both offices, and if they could share a few words on the bill that's been introduced on the existence of the Sikh community. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਹੋਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੜੇ ਕੁੱਕੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਾ, ਡੇਵਿਡ ਬੈਲਡਾਓ, 65 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 65 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਸ ਆਰ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। He brought the bill in Congress right now, David Baldaho, and he's the vice president of Sikh caucus. ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। This is for you. You did a wonderful job in Congress. Well, I appreciate it. I'm not sure exactly what he said, but I've been a strong supporter of the community. So first off, I'd like to say thank you for welcoming. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। I'd like to say thank you for welcoming me again into your Gurdwara. It's ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। Since my first term in Congress, I've continued to be a strong advocate for the Sikh community. ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। I've founded the Sikh caucus to be a strong voice for the Sikh community across the country. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। We were able to get crimes against Sikh community listed as hate crimes by the FBI. ਜਿਹੜਾ FBI ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਹਾਂ। Advocated so that the Sikh community can serve in our military and still practice their faith. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
was a strong voice to defend and fight for the rights of the farmers in India to continue to farm, and spoke out in opposition to what the Indian government was doing. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। And then now, also just in the past few weeks, introduced a piece of legislation to fight transnational aggression. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। I think it's important for us as Americans to stand with our friends and our neighbors and make sure that their voices are never, ever stopped. ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। It's against who we are as Americans to not allow our friends to have their voices heard and be able ਅਸੀਂ to ਸਾਰੇ speak out. ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੌਇਸ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The idea that someone from outside of our borders can threaten anyone here is something that I will continue to fight against every way I possibly can. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। So we'll continue that fight. Thank you for what you do for our community. I know that you're a huge part of the community, and I'm grateful that we're all neighbors and friends, and thank you for everything you do. ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। Vince Vaughn's office, and come here please. David, you stay here. Dr. Mehtab, you brought bunch of flags. Where are they? Cynthia Zimmer, all of you guys come here. Please take the picture. Including Mayor. Amrik Atwal, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਆ। ਤੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਦੇ ਆ, ਆ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਥੀਆ ਜ਼ੇਮਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ 36 ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ 36, ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਿੰਥੀਆ ਜ਼ੇਮਰ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ 36 ਐਂਡ ਸੇ ਯੈਸ ਔਨ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 555ਵੇਂ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿਮਨ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵਿੰਸ ਫੌਂਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਮੇਅਰ ਕੈਰਨ ਗੋ ਦਾ, ਸਿੰਥੀਆ ਜ਼ਿਮਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡੇਵਿਡ ਵਲਡਾਓ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਡੈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੇਅਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋ ਲਾਈਨ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਬਾਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੇਅਰ ਕੈਰਨ ਕੋ ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਫ ਫਲੋਰੇਸ, ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਸਾਰੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ। So we would like to recognize Congressman Vince Fong, the office. Vince Fong co-sponsored Sikh. ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੈਫ Chris Parlier, we have a plaque for you, so you are getting 2 plaques today. So everybody like you, come forward. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। So the last one is David Baldaho, because he is working too much for Sikh community and he is deserve it. Bole Sonihal. ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆਓ ਤਾਂ ਲੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਬੋਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ, ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਲੈ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ, ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਧਿਆਂ ਠੋਕ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਰਾਵਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਡਰਾਵਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁੱਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇ ਯਹ ਤੇ ਪੈ ਸਹਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉੱਥੇ शहीद परिवार है, शहीदों की सताम है, कभी रोया नहीं करते, वो तो सदा अमर है, कभी मोया नहीं करते। जे दुनिया वालों मेरे मुंह से काफन पार डालो, मर्द वो मुंह कभी लुकोया नहीं करते। इन्हों के सत्कारयोग दादा जी जो कि दामद भी टकसाल दे 13वें जथेदार जिन्हों ने 37 महान नगर कीर्तन कढ़े, जो अज ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਜੋ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਨਸਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ 37 ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ। ਜਿਹੜਾ 37ਵੀਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸੰਤਰੀ ਸੀ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਸੀ ਭੋਲੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੀਰ, ਉਹ ਤੀਰ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ 27 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਬ ਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਹਿਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵਿਆਹਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਕਾ ਸੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਕਨਾ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨੇ ਆ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨੇ ਆ, ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਲੇਵੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦਾਮ, ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਕੇ ਧਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਡਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਤਿਲਕ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਪਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਿਨੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਸਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਨੇ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸਨ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਮਾਦ ਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ, ਕੀਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤਾਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਪਰਪੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਲੈਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਗਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਛ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਲੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ।
ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਭਲੋਆ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਭਲੋਆ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਧਰੋਆ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਧਰੋਆ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਿਧ ਆਸਨ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇਜੇ ਕੋਆ ਸਿਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇਜੇ ਕੋਆ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਜੀ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ
ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਫੇਰੀ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਹੀ ਜੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਇ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ। ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਭਜਨ ਮੋਰ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਸ਼ਿਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਬਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਜੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਭਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਪਾਰ 18 ਸਗਲ ਉਠਾਰੇ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਵਰ ਢੁਲਾਰੇ। 10 18 68 ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ।
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਵਾਰ ਨੇ ਜਾਓ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਉਤਮ ਦਿਯਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾਪਤੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੇ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੈਨ ਬਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਸੁਣ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ ਅਤਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ ਲੈ ਹੋਇਆਰ ਦੀਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਪਾਈ ਠਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰੈ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ਤਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਾਤੀ ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣ ਹਾਰਾ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ हमरा खुशी करे नित जियो बनिया साधन निका अनाज मगो सत सीका गौ भैंस मंगो लावेरी एकता जन तुरी चंगेली कर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी गोपाल तेरा यारता गोपाल तेरा यारता सवैया जाते प्रसन्न पए हैं महामुन देवन के तप मैं सुख पावे यज्ञ करे एक वेद नरे पाप ताप हरे मिल जाने लावे झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए सुर साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान करे गान जच या पच्छर नृत्य दिखावे शंखन की तोन कंडन की कर फूलन की बर खावे शंखन की तोन कंटन की कर फूलन की बर खावे फूलन की बर खावे फूलन की बर खावे फूलन की बर खाबर 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 खावे फूलन की बर खावे फूलन की बर खाबर खावे आरती कोट करे सुर सुंदर एक पुरंदर के बल जावे आनंद दक्षिण देखे प्रदक्षिण हाल में कुंकम अचत लावे होत कुलाहल देवपुरी में देवन के कुल मंगल गावे हे राव हे सस हे करणानिध मेरी आवे बेनती सुन लीजै और न मांगत हो तुम ते कष्ट चाहत हो चित मैं सोई कीजै शस्त्रन सोअत हिरण भीतर जूझ मरो तऊ साच पति जय
संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम ਇਹ बर दीजै पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नहीं अड्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मन्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जानियो सिरियस पान कृपा तुमरी कान मैं ना कहो सब तोहे बखन्यो मैं ना कहो सब तोहे बखन्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ेओ प्रताप तीन लोक जय जय करे करे नाम सत जाप जतर चक्रवर्ती जतर चक्र भुगते स्वयं भव सोबं सर्वदा सर्व जुगते तो कालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते थिर कर बैसो हर जन प्यारे थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैद रखी कर तारे बादशाह सा सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निर्भय भजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट बकरी प्रभ स्वामी शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास ਤੁਮਰੀ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ
ਤਿਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੁ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਓਂ ਕੀ ਓਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਪਤ ਆਪ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ। ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 8ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜੋ। ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਸ਼ਿਆ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਛਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੱਖਿਓ ਬਿਰਦ ਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ, ਚਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ੀਤੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਸੋਢੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ, जिसके
सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल ना जाने माया मद माता, मरना चीत ना आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भौ किछ नाही। जम नहीं आवे नेरे रंगाओ, जो तेरे रंग राते स्वामी। तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बखस ना मिटे कोई। सतगुर का दिलासा, नाम ध्यान सुख फल पाएन। आठ पहर आराध है, तेरी शरण तेरे परवासे। पंच दुष्ट ले साध है, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਾਥੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ, ਕੋਈ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕੋਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੀਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਲੰਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਤੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਦਾ। ਹਾਂ, ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੈ ਕਰੈ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੈ। ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਲਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ, ਓਟਿਓਂ ਕੀ ਓਟ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸੰਪੂਰਨਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਆਸਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਧ ਘਾਟ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖੀ ਆਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਨ। ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ। ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ 8ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, 8ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਜਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, Facebook ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੋਵਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ YouTube ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, Facebook, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹਾਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੰਗਰ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਰਜੋਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਰੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਔਰ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਟਾਲਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਤੁਰੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਸਟਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਔਰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਨੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਹਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾਏਗੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਵਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੀ ਉੜਦੀ ਹੋਈ ਭਾਪ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਸਨ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲੋ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਡਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਨ 'ਚ, ਬੇਸਨ ਬ੍ਰੈਡ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਔਰ ਫਿਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਝਾਕਦੀਆਂ। ਆਓ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜੋ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਜੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਨਾਮ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ 2-2 3-3 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਪਕੌੜੇ ਵਧੀਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ।
ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਨ ਪਕੌੜਾ ਜਾਂ ਬੇਸਨ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਬਾਲੇ ਉਹ ਛਿੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਛਿੱਲੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਨ 'ਚ ਡਿਪ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਿਓ ਦੀ ਗਰਮ ਕੜਾਈ 'ਚ। ਸੋ ਗਰਮ ਕੜਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੀਸਿਸ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੇਸਨ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਫੀ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰੁਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਏ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤੇ ਟਰੱਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕਣ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਨ ਵੀ ਆ, ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ 35-40 ਜਾਣੇ ਆ ਗਏ। 35 ਕੁ ਜਾਣੇ? ਹਾਂ 35 ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਟਦੇ ਰਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰਿੱਕੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਫ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਧਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਛਿਲਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ 'ਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਡ ਲੂਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਧਰ ਰੱਖਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਡ ਲੂਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੇਸਣ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਪ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕੜਾਈ 'ਚ, ਔਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਪੀਸਿਸ ਹੋ ਕੇ ਟਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲਨੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, 버ਗਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਨਵਦੀਪ ਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ? ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3000 ਦਾ ਜੀ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਰੱਬ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਰ ਦਵੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਦੀ? ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਬਸ ਆ ਛੋਲੇ ਰਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਝੇ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ? ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੋਕਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੰਮ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ 3000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਜੋ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਲਚੇ ਬਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਵਾਹ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਗਰ
ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਛਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਲੇ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੋਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਖ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 'ਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਹਰੇਕ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਈਅਰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾਰਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹੀ ਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੁੜਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਣ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਵੀ ਫਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥਿਕ ਗੱਲ ਅਤੇ ਪੰਥਿਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ
ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਪੀਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਵਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਵਲਡਾਹੋ ਤੇ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਡਮ ਸ਼ੇਫ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਟਾਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਟਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਕੌੜੇ ਨੇ ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਝੇ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਰੱਬ ਹੋਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਲਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਟਾਲ ਤੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਕਾਫੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਹੌਟ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਜੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤ? ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ 5-7 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੰਗ ਕਰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਟਾਲ ਕਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਲ ਸਾਰਾ H&B ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਨੇ? 10-12 ਜੀ ਨੇ, 10-12 ਟੱਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਝੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਫਲ। ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਜੀ? ਪਸਤਾਚੋ, ਚਾਕਲੇਟ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਵਨੀਲਾ ਤੇ ਕੁਕੀ ਐਂਡ ਕਰੀਮ ਤੇ ਪਸਤਾਚੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਟਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਟਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖੱਟਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਾਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਹ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਚ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਝੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਲ? ਨਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ? ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, 10-15 ਜਣੇ ਦੀ। 10-15 ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟਾਲ ਆ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਸੇਵਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ 15 ਕੁ ਟੱਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਲਵੇਸ। ਸਰਵਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਹੈ? 5-6000 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਚਲੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਸਫਲ ਕਰੇ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਚ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਧਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਟਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਜੈ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਹੈਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੀ। ਹੈਵਾ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਾਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਲੇਬੀ, ਫਰਾਈਆਂ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਪੂੜੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੁਝੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅੱਡੋ ਅੱਡ? ਇਹ ਜੀ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਜੀ, ਫਰਾਈਆਂ, ਨਿਊਡਲਸ। ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਫਰਾਈਆਂ, ਨਿਊਡਲਸ, ਜਲੇਬੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਆ ਜੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੁਝੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਜੀ ਯਾਰ, ਇਹਨੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਧਰ ਕੜਾਹ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਧਨੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਮਗ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ। ਸਵਾਦ ਵੀ ਔਰ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੁਝੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਨੂਡਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨੂਡਲਸ ਪਿਓਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੂਡਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਟਾਲ ਤੇ, ਔਰ ਸਟਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਨਿਊਡਲਸ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੇ ਬਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਟੂਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਧਰ ਜੀ ਨਿਊਡਲ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਭਟੂਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜੀ? ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੰਗ ਕਰਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੋ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਐਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੀਸਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੀਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਕੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਗੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੱਤੇ ਘਿਓ 'ਚ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਲ 골ਡਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੀ।
ਔਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 25-30 ਜਣੇ ਆ ਕੁਛ ਰੀਨੋ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਨੂਡਲਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ? ਨਿਊਡਲ ਵੀ, ਨਿਊਡਲ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂੜੀਆਂ, ਛੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਖਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀਰੇ ਦਾ? ਵਧੀਆ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾਮ ਧੰਨਵਾਦ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਮਲਕੀਤ ਹੁਣੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੋਬਸਤ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਆ? ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 2 ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ, ਕੰਮ। ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਰੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਰੀਨੋ ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਸਤਾਹ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਰਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਨੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁਰਸਤ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਲੂਬੀਆਂ ਵਾਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਕੈਮਰੇ ਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਆਪਾਂ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਜੋ